നമുക്ക് പോളിറ്റിയിൽ നിന്നും വരാവുന്ന ആൽമോസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് so many rights. Some are classified as fundamental rights. We are not discussing about that here. The Constitution has given certain rights to different categories or different sections of people, like women, children, SC, scheduled caste and scheduled tribe, backward classes, then minorities, then disabled, then older persons, etc. Different categories. So our task is, what we have to do is take up one by one. For example, women, and we try to understand the relevant articles that gives rights to these women, and what are the legal measures adopted by or taken by Parliament in order to guarantee their rights. And finally, look into the institutional mechanisms for ensuring the rights. Okay? So there are three areas that we have to look into. One, whenever we take a particular group, number one, the constitutional safeguards. Questions may be like this: what are the constitutional safeguards for women's rights? Then we write the relevant articles in the Constitution. For example, take the case of women. There are certain articles like Article 15, 16, then 42, then 243, etc. In all these articles, mention has been made about the need for guaranteeing or about the ensuring of rights for women in various levels. And after going through these articles, we also have to look into the relevant legal measures. Legal measures, we mean the act passed by Parliament for the protection and promotion of rights of women in India. For example, you can write Domestic Violence Prevention Act. This act is mainly focused on giving guarantee to life of women. Domestic Violence Prevention Act. Another act is Marriage Act. And in this Marriage Act, provisions have also been made for the legality or legal sanction about giving marriage. Then comes Dowry Prohibition Act. And this is one of the oldest acts passed by Indian Parliament, Dowry Prohibition. And this act also have much significance in the context of dowry deaths that occur in our country. So these three acts always strengthen the role of women in Indian society, and it also guarantees their rights. That is the legal provisions. So question may be small. You have to write in a 3 or 4 sentences or 2 or 3 sentences. The question may be like this: what are the or which are the legal measures or legal provisions to protect the rights of women in India? Then you mention only the name of these rights. And another question may be very small question: what are the institutional mechanisms? By institutional mechanism, we mean certain bodies or departments have been created exclusively for the welfare of women. For example, for the protection of the rights of women, there is a body called the National Commission for Women. And at the state level, there are State Commission for Women. And
there is also a department in the central government which looks after the welfare of women. And in the state ministries also, there are ministers, or there is a minister in charge of the welfare of women, protection of women. So all these institutional mechanisms, to some extent, ensure a very progressive and protective life for the women of India. Okay, so you have to write you have to prepare small paragraphs, or 3 or 4 sentences comprising paragraphs about these things. And first of all, women. Then you remember the constitutional provisions. Then second, the legal measures. And the third, institutional mechanism. So we will step into the next category, that is called the children. And with regard to children, you know, in the fundamental rights section, there are certain articles. In these articles, you can see Article 14, then 15, then comes Directive Principle, Right to Education 21A, then 45, etc., etc. And all these articles have much significance with regard to the caring of children. You know that there is much hardship suffered by certain children in India. They were employed in hard labor. And in order to prevent it, certain provisions have been, Article 24, for example, that is, hard labor, child labor is prohibited. And there are certain legal measures regarding this. Prevention of this Child Labor Act. And this act has been very seriously taken by central government and state governments. And there are certain NGOs, non-governmental organizations in India, exclusively formed for the purpose of protection of children. They also give all support for the implementation of this act. And a very progressive act, legal measure with regard to children, is definitely Right to Education Act. And right to education, even though these children were given the freedom for some opportunity for education, the provision has been already included in the directive principles. But it was by 86th Amendment of the Constitution, a separate article has been created, namely Article 21A, which ensures, which guarantees the right to education for all children. That means free and compulsory education for all children between the ages of 6 and 14 years of age. And the impact of this right has been very significant. And when we discuss about this right, and if you are asked about the impact of this right in Kerala, it is not at all a serious issue, because right from the beginning onwards, the parents of Kerala had been very serious about sending their children to school. And somebody is registering the seats, booking the seats even before the child is born. That was so much concern showed by Kerala parents. Okay, but in northern states, the situation is entirely different, and we get a dismal picture about it. Because there, a school, you can locate a school only within the area of 20 or 30 kilometers, etc., if you go to rural areas. But as a result of the implementation of this right to education, now if you go to northern states, you can see the schools here and there. And the students of those states get a golden opportunity for education there. So it has become free and compulsory. So that is a very progressive step as far as children's future is concerned. Okay. And another act is, I am telling about the legal measures that have taken by Government of India, especially the Parliament, for the protection of the children. And another act is called the Juvenile Act, Juvenile Justice Act. And we know that even among the children, there is a tendency for doing something which is called anti-social activity, or they may be having some access to drug usage, etc., etc. And from saving these succeeding generations from the clutches of this criminal act, they must be saved from this calamity.
And for this purpose, a separate act has been made that is called the Juvenile Justice Act. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല, അത് ഈ ജയിലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കറപ്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പാണത്. ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അത് ബാധകമാണ്, ജസ്റ്റിസ്, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം. പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളതാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ. കുട്ടികളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നത് പാടില്ല, അത് എവിടെയായിരുന്നാലും അത് അനുവദനീയം അല്ല. അപ്പം പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാവുന്ന ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് ഈ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും പല സംസ്ഥാനത്തും കാണാവുന്നതാണ് ചൈൽഡ് മാരേജ്, ശൈശവ വിവാഹം. പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴേ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ചൈൽഡ് മാരേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയമവും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നാൽ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ നമ്പറിട്ട് എഴുതണം. ഏതൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് ഓർക്കാതിരിക്കരുത്. ചിലത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത്. കുട്ടികളെ മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ്. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ. പിന്നെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ടോ സ്ഥാപനങ്ങൾ? അവിടെ നമുക്ക് പറയാം. ദർ ഈസ് എ മിനിസ്ട്രി അറ്റ് സെൻട്രൽ ലെവൽ. ദർ ആർ മിനിസ്ട്രീസ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ who a particular minister may be in charge of this kind of education, right to school education, then protecting the youth or protecting children from such kind of exploitation. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, ഒരു കമ്മീഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് കമ്മീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ചൈൽഡിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ആരും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, പറഞ്ഞിട്ടുമില്ലായിരുന്നു ആദ്യം. ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസസ് held under the auspices of the UNO, there arose the need for codification of these rights in the constitution or certain laws. And the UNO directed all the countries to give primary importance to the rights of child. Thus, Indian government also formed a national commission for the protection of child rights. Similarly, following the same pattern, state governments also, in Kerala we have also പറയാറില്ലേ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇൻ കേരള. അപ്പം ചൈൽഡ് കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ്. സോ നൗ ദർ ആർ സോ മെനി മെക്കാനിസംസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഈസ് largely taking place against children and against women. That's a fact. And to a great extent, we have succeeded in preventing crimes or exploitation against children as a result of the proper implementation of these mechanisms. Okay, so now we have discussed the women's rights, children's rights. Next we will step into the rights given to certain sections of society called scheduled caste and scheduled tribes. And you know, there also another question. In India, who is the final authority to decide a community whether it belongs to SC or ST? ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വയനാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹിഡൻ ഏരിയയിൽ വനാന്തര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചില ആദിവാസികളെ പോലെ ഉണ്ടാവും. ദേ മേ നോട്ട് ഹാവ് എനി ലിങ്ക് വിത്ത് ദി അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി, കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവരും വോട്ടർമാരാണ്. ദേ ആൾസോ ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഇൻ വിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദേ ബിലോങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഹൗ ക്യാൻ വി കാറ്റഗറൈസ് ദം വെദർ SC or ST? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഹൂം? ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം SC ആണോ ST ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി
ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടൻ മറുപടി വന്നു, തഹസീൽദാരാണെന്ന്. കാര്യം ഇത് ജാതി വയ്ക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ തഹസീൽദാരാണ് എഴുതി കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അല്ല. ആസ് പെർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിസൈഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സംശയം വന്നു, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലോ വനാന്തരങ്ങളിലോ കിടക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എങ്ങനെ അറിയാം? ദർ ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, ബിക്കോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, സോ യു ഷുഡ് നോ ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെദർ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു SC or ST. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. കേരളത്തിൽ ഇത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇടുക്കിയിലോ വയനാട്ടിലോ ഇത്തിരി ഉൾപ്രദേശത്ത് ഒരു 10,000-4,000 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ വോട്ടൊക്കെ ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അതാദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം. ദേ ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് ദി MLA, ലോക്കൽ MLA. അപ്പോൾ MLA അടുത്ത് ചെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അസംബ്ലി കൂടിയപ്പോൾ MLA വന്നു. MLA ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു, നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, അവരിപ്പോൾ SC ആണോ ST ആണോ എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അവരെ SCയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ STയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ കേരള അസംബ്ലി അത് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക? ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കും. ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം അറിയിക്കും, അവരെല്ലാം അന്വേഷണം നടത്തും. ഈ വനാന്തരത്തിലുള്ളത് വല്ല ഭീകരന്മാരാണോ, മാവോയിസ്റ്റുകളാണോ, നക്സലുകളാണോ, അല്ലെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിതി, അവരുടെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ, ഇതെല്ലാം ആരറിയണം? പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അറിയണം. ഈ റെക്കോർഡെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യും? റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മേ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ SC കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ST കാറ്റഗറി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർവേഡഡ് ടു whom? To the central government. And when it reaches central government, the cabinet will discuss it. And the cabinet will looking into the various recommendations given by governor. Again, the matter may be referred to Home Ministry or Law Ministry. Home Ministry സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. CBI ആവാം, IB ആവാം, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ. അവർ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഈ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ രഹസ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ക്യാബിനറ്റിന് കൊടുക്കും. ലാസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് പറയും, യെസ്, ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ST കാറ്റഗറി എന്നെഴുതി രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹമാണ് അവസാനം എഴുതുന്നത്. യെസ്, ഐ, ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ hereby declare that this group of people from Kerala belong to ST എന്നെഴുതി അടിയിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ അപ്പോഴാണ് ഈ വിഭാഗം ആരായി മാറുന്നത്? ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റായി മാറുന്നത്. അത് പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഗസറ്റിൽ വരികയും ഇന്ത്യ മുഴുവനകത്ത് എത്തുകയും അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ തഹസിൽദാർ, വില്ലേജ് ഓഫീസറൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. കാര്യം ആസ് പെർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റഡ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിലോങ് ടു ST എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ SC ST. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, SC എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അല്ല. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഇരുന്നപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഇഷ്യൂഡ് ആൻ ഓർഡർ വിച്ച് കോൾഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പിടിച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനകത്ത് സെലക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇല്ല. എല്ലാം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ്. വിമൻ, ദെൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ചിൽഡ്രൻസ് റൈറ്റ്സ്, ആൻഡ് നൗ തേർഡ്ലി വി വെൻ ടു SC ST. അപ്പോൾ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് 17 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 17. വാട്ട്സ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 17? 17ാമത്തെ വകുപ്പ്, ടു പ്രിവെൻറ്റ് അൺടച്ചബിലിറ്റി, പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ, തെണ്ടിക്കൂടായ്മ, അയിത്തം ഇതൊക്കെയാണ്. ഇത് അവർ കൺട്രി, എസ്പെഷ്യലി കേരള, ഇൻ ട്രാവൻകൂർ ഏരിയ, വി ഹാഡ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദിസ് ഫ്രം ടൈം ഇമ്മോറിയൽ. പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതായിരുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആൽമോസ്റ്റ് ഓൾ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ദേ വർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് ദിസ് ഇൻഹ്യൂമൻ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. അപ്പോൾ തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവൻ, അന്നിവിടെ നിയമം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയാമല്ലോ നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേരളത്തിൻ്റെ വരും, കേരളത്തിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് വരും. നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ചാണ് പല കുട്ടികൾക്കും അറിയാത്തത്. ഇത്ര അടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കണമെന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാസ്റ്റ് ബേസിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി. ഇന്നും നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പത്രങ്ങളിൽ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ഹരിജനത്തിന് അവൻ അവിടെ വെള്ളം കോരിയതിന്, അല്ലെങ്കിൽ അവന് കടയിൽ ചായ ഒരു കോമണായിട്ട് കുടിച്ചതിന്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതത്തിലുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായതിന്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നില്ലേ, അടിച്ചു കൊല്ലുന്നത്, തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതൊക്കെ. അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ 17 ക്ലിയർലി പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. ഇതെന്തിന് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നു? ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ്
സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് SC, ST ആൻഡ് അതർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ആക്ടിൻ്റെ വേറൊരു രസം കൂടെ അറിയണം. ഈ ആക്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ്? പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കി, അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒഫൻസസ് ആക്ട് പ്രിവെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒഫൻസസ് ആക്ട് 55 പാസ്സാക്കി. പക്ഷേ ആ പേരിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന്. അപ്പോൾ അത് കാണുന്തോറും മനുഷ്യനെ അത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അൺടച്ചബിലിറ്റി, ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഈ 70s ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരങ്ങ് മാറ്റി, നിയമത്തിൻ്റെ പേരങ്ങ് മാറ്റി. അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നൊരു വാക്കാണ്, അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഇത് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഡീസൻ്റായിട്ടൊരു വാക്കിട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റി. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട്. ആർക്കും ഒന്നും തോന്നത്തില്ല അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട്. അപ്പം ആ ആക്ടിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയ കാര്യവും നമ്മളിപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇവർക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 4-5 കാറ്റഗറി റൈറ്റ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേ ഹാവ് സോഷ്യൽ റൈറ്റ്സ്, എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ്, സർവീസ് റൈറ്റ്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റൈറ്റ്സ്. വരാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണത്. വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ടു SC and ST കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയേണ്ടത്. എന്താണ് സോഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് അവരുടെ? ദേ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ഫെലോ ബീയിങ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. നോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ. ഒരു വിവേചനവും പാടില്ല. ദേ ആർ ആൾസോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അതാണ് അവരുടെ സോഷ്യൽ റൈറ്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, നോ പാർഷ്യാലിറ്റി. What is economic rights? There are certain economic packages, financial packages announced and implemented by both the central and state governments from time to time in order to give some security to their life. Some concessions, grants, loans, stipends, all these are given, and free of rent, quarters, accommodation. Every financial concession, that is their economic right. So we have discussed a social right, then economic right, then political rights. What is political rights? You know, when you study about the history of India, when you look into the history of Kerala, only the top most elite categories alone got an opportunity to contest in election and to become MLA or MP. And the so-called backward classes were denied that political right. They were not allowed to contest. They were not allowed even to vote. പിന്നല്ലേ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വോട്ടവകാശം പോലും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടവകാശം കൊടുത്തിരുന്നത് 2-3 കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടാണ്. ഒന്നുകിൽ സമ്പന്നന്മാർ, ടാക്സൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നവർ, ഇല്ലെങ്കിൽ ജാതിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായവർ, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ, അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് now they are being given political rights കൊടുക്കുകയാണ്. ആ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് മീൻസ് ഇൻ 2 categories. One, they have, along with their other community, they have the freedom to contest in election മത്സരിക്കാം. And they have equal voting right. You know, our Indian constitution have approved universal adult franchise. That means സാർവത്രിക വോട്ടവകാശം. 18 വയസ്സുള്ള ഏത് പൗരനും, ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഏത് ജാതിയിലുള്ളവരുന്നാലും, they have the freedom to vote. പണ്ടതല്ലായിരുന്നു. അതും ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് അവർക്കുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു റൈറ്റും കൂടാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കലിനകത്ത് വരുന്നത്. എന്താ അത്? പഞ്ചായത്തുകളിൽ, നിയമസഭകളിൽ, പാർലമെൻറ്റിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം സീറ്റ് റിസർവ്ഡ്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ സംവരണ മണ്ഡലം, ആ സംവരണ മണ്ഡലത്തിൽ SC ST കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഈ വൺ മോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റൈറ്റ് മീൻസ് ഈ ഭരണരംഗത്തും ഇതുപോലെ അവർക്ക് ഇത്ര പോസ്റ്റുകൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ റിസർവേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റൈറ്റ്. റിസർവേഷനുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർവീസ് റൈറ്റിലും ഒക്കെ നോക്കണം, സർവീസിലും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി അവർക്ക് SC ST സംബന്ധിച്ചുള്ള ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒത്തിരിയുണ്ട്. പല നിയമങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ആക്ടിൻ്റെ പുതിയ പേരിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് എന്നുള്ളത്, അത് ഒരു ലീഗൽ മെഷറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ്.
ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കെതിരെ ഉള്ള അതിക്രമം കൂടി വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ നിയമമാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് എഗൻസ്റ്റ് ദ. അക്രമം പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതൊന്ന്. പിന്നെ ഈ ബോണ്ടഡ് ലേബറുണ്ട്, നിർബന്ധിപ്പിച്ച് തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്ലേവറി സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതും മാറ്റി. പിന്നെ മിനിമം വേജസ്, പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവനങ്ങനെ അത്ര പൈസ ശമ്പളമൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ അവർ സംഘടനാ ശക്തിയൊക്കെ വന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ് മിനിമം വേജസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാക്കി. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വേറൊരു ലീഗൽ മെഷറും കൂടെ ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നൽസ എന്നാണത് പറയുക, NALSA. നൽസയുടെ മാത്രം ചോദ്യം വരാം, നൽസയുടെ മാത്രം. NALSA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് എന്നാണ്. നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ കോടതിയിലെ കേസ് നടത്തുന്നതിന്, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കോടതിയിൽ പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ പോയിട്ടുള്ളതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ചിലർ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക്കാണത്. ചിലർ കേസ് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കേസിൻ്റെ തീരുമാനമാവാത്തവരുണ്ട്. ചിലത് കേസ് പറഞ്ഞ് ഉള്ള വീടും സ്ഥലവും എല്ലാം വിറ്റവരുണ്ട്, വക്കീൽ പുതിയ വീട് വെച്ചവരും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഗ്രേറ്റ് ലോസാണ് പലർക്കും വരുന്നത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി, നൽസ എന്നാണ് പറയുന്നത്, നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആക്ട്. ഈ ആക്റ്റും പ്രകാരം സമൂഹത്തിൽ നിർധനരായ, പ്രത്യേകിച്ച് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്, ബാക്ക്വേഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാറ്റഗറികൾക്ക് കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തുന്നതിന് സൗജന്യമാക്കി, ഫ്രീ. അതാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആക്കി. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് പോകേണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസിൽ പോവുക, സുപ്രീം കോടതിയിലാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി പോവുക. ഇതല്ല, ജില്ലാ കോടതിയിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്നാൽ മതി, അവിടെ ഒരു ഫോം തരും, അത് പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ ഫ്രീ അല്ല. അത് പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു തരും. നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട. നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അത്? അപ്പോൾ അത് ആർക്കൊക്കെയാണിത്? ഇന്ന് നൽസയെക്കുറിച്ച് മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എലിജിബിൾ? ഈ എലിജിബിൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അന്ന് അതൊരു കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ് കമ്മിറ്റി വാസ് ഹെഡഡ് ബൈ ജസ്റ്റിസ് PN ഭഗവതി, ഫോർമർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആ ഭഗവതി അദ്ദേഹം നിഷ്കർഷിച്ച ലിസ്റ്റുകളാണ് SC, ST, പിന്നെ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അനാഥരായ വനിതകൾ ഉണ്ടല്ലോ പലരും, ഭർത്താവില്ല, മക്കളില്ല, ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ അവർക്കൊരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ കേസ്, ജുവനൈൽ കോടതിയിലെ കേസുകൾ, പിന്നെ ഇൻകം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിൻ്റെ, പിന്നെ വൺ മോർ ക്രോണിക് പേഷ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് ഭയങ്കര, ഏതായാലും ഇന്നോ നാളെയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കേസ്, പണ്ടത്തെ കേസ്, പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും വേണ്ട, ഫ്രീ ആയിട്ട് സർക്കാർ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം ഈ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ ആര് വരും? SCയും STയും വരും. അപ്പം ദീസ് ആർ ആൾ ദ ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് SC ആൻഡ് ST കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇനി മൂന്നാമത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരെണ്ണം ഉള്ളത് വെച്ചിരുന്നാൽ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, സ്ഥാപനങ്ങൾ. അത് അവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ പറയാം. ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എ മിനിസ്ട്രി. 2 മിനിസ്ട്രിയാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് മിനിസ്ട്രി ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഉള്ളത്, മറ്റൊന്ന് മിനിസ്ട്രി ഫോർ ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ, STക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ 2 മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് എ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദി SC ആൻഡ് ST ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടാഞ്ഞ് വേറൊന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ കമ്മീഷൻ, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ SC, ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ. ദെൻ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ST. ആൻഡ് in the state level also there are commissions. So all these institutional bodies or mechanisms, they provide almost all kinds of security and care for the protection of rights of SC and ST. Then comes an additional category called backward classes. There is a much confusion about it, and you can expect an essay also about the policy of reservation. See, who is a backward class? The backward classes കമ്മീഷൻ്റെ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർവേഷൻ ആക്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിലുള്ള പലർക്കും അഡ്മിഷൻ റെഡിയാക്കി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. മാത്രമല്ല നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ആക്കുകയും ചെയ്തു. കാര്യം സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിമൻ ഉണ്ട്, ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ SC ഉണ്ട്, ST ഉണ്ട്, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ പറയുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റീസ്. മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ന്യൂമറിക്കൽ സ്ട്രെങ്തിൽ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മൈനോറിറ്റീസിനെ നമുക്കിവിടെ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ they have approved or recognized only two categories, religious minority and linguistic minority. അതായത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും, ഇത് രണ്ടിനെ മാത്രമേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്രിസ്ത്യനുണ്ട്, മുസ്ലിമുണ്ട്, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, ജൈനിസ്റ്റ്, പിന്നെ പാഴ്സികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് വരുന്നവരുണ്ട്. മറ്റേ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് നാഷണൽ ലെവലിലല്ല അതിൻ്റെ, അത് ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ബേസിലാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാള ഭാഷ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റിയാണ്. കുറച്ച് തമിഴരിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി ഇൻ കേരള. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തികളും പഞ്ചാബികളും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മലയാളീസ് അവിടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റിയാണ്, ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷം. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു രാജ്യമാണ്. ഇതിനകത്ത് ദർ ആർ പ്ലൂറാലിറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ്, റിലീജിയൻസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. സോ വി ക്യാൻ നോട്ടീസ് സോ മച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ദ നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഓൾ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി, ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് സർട്ടൻ പ്രൊവിഷൻസ്. അതിനാണ് ഈ മൈനോറിറ്റീസിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കൺസെൻഷ്വൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ബൈ ദിസ് കൺസെൻഷ്വൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് വി മീൻ an agreement between the concerned parties and the government. That is what we call as a result of a consensus. അത് എന്താണ് ഈ കൺസെൻഷ്വൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളം എടുക്കുക. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് തമിഴർ താമസിക്കുന്നു. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് സ്കൂളുകളുണ്ട്. ഇടുക്കിയിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് തമിഴരുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ തമിഴ് സ്കൂളുകളും കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്ച്വൽ സേഫ് ഗാർഡ് മൈനോറിറ്റീസിനെ സമീപിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ schools should be constructed and education should be provided to all linguistic minorities. കൊടുക്കണം, ഇത്ര കൂടുതലുണ്ടാക്കി. പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മന്ത്രിമാർക്കായാലും കളക്ടർമാർക്കായിരുന്നാലും നിവേദനം കൊടുക്കാം. അത് അവരുടെ റൈറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം കളക്ടർ വന്നിട്ട് ഒരു കുറേ തമിഴിൽ എഴുതി കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ they cannot reject it, they should accept it, ചെയ്തേ പറ്റും. that is their right. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഷ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു മിനിസ്ട്രിയുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയുണ്ട്, അതായത് മിനിസ്ട്രി ഫോർ മൈനോറിറ്റി അഫയേഴ്സ്. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ദേശീയ കമ്മീഷനുണ്ട്, അതായത് ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ, അതായത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ്. അതും ഉണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരിരക്ഷകളും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണവും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നിയമ സാധ്യതകളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു എക്സാമിൻ വെദർ ദീസ് ഹാവ് ബീൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി, ശരിയായ രീതിയിലാണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണ പൊതുവെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും
2 വിഭാഗങ്ങളെയും കൂടെ നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പുതിയതായിട്ട് ഈ റൈറ്റ്സ് കിട്ടേണ്ടത്. ഒന്ന് ഡിസേബിൾഡ്, നമ്മൾ പറയാത്തില്ലേ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഒന്നും. അപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺസ്, ഈ ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺസ് വരുമ്പം ഭരണഘടനയുടെ 41-ാം വകുപ്പിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 41 അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ടു പ്രൊവൈഡ് ആൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ്, സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ടു ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി എല്ലാവരും ഡിസേബിൾഡ് ആയവർക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ വികലാംഗരുന്നു അല്ലേ, കൈക്ക് സ്വാധീനില്ല, കാലം, പിന്നെ വിഷ്വലി ഇതാണ് കണ്ണിന് ചിലപ്പോൾ 2 കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല, തിരുവനന്തപുരം മറ്റേ സബ് കളക്ടർ പോലും വിഷ്വലൈസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, 2 കാണും ആണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഈ പോസ്റ്റിൽ എത്താം. എന്താ കാര്യം? ദർ ഇസ് ആൻ ആക്ട്, ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്ട്, എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ IFS കിട്ടിയ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിൽ കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീഫ് കൺസർവേറ്ററും ഗവൺമെൻറ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് അല്പം ഹാൻഡിക്യാപ്പുണ്ട്. അപ്പം അതിന് കൊടുത്തു. ഷീ വെന്റ് ടു സുപ്രീം കോടതി, പോയിട്ട് ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ജോലി മാത്രമല്ലല്ലോ, ഓഫീസിൽ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ജോലിക്കാർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോയി സുപ്രീം കോടതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആക്ട്. അപ്പം ഡിസേബിൾഡിനും റിസർവേഷനും ഉണ്ട്. നമുക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, പലയിടത്തും ബ്ലൈൻഡിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, മറ്റേ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓഫീസർ, കമ്മീഷനല്ല, ഒരു ഓഫീസറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, ചീഫ് കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഫോർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ്, അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് മീൻസ് പുനരധിവാസം. ഇവരെ എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ അതൊക്കെ ഒരുവിധം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനകത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. പിന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിനെയും കൂടെ നമുക്കിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം, അതായത് ഓൾഡർ പേഴ്സൺസ്. സത്യത്തിൽ സൊസൈറ്റി, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു എസ്സേ വന്നാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ഇതാണ്. കേരളത്തിൽ ഈ ഓൾഡ് ഏജ് പേഴ്സൺസ് അവര് വയോജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല വീടുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധരായവര് അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടുന്ന കെയർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ദിവസേന പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കളൊക്കെ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, എന്നാൽ പോലും ഇതിങ്ങനെ കൂടി വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യ സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളെ റെഡിയാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വല്ലാതെ ആരുമില്ലാത്ത അഗതികളായി. ആൻഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് they have looked into it and passed an act. കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ 41 also deals with the protection of these old age persons. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ഏജ് പേഴ്സൺസിനെ എടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെയ്താൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പാരന്റ് ആക്ട് എന്നാണ്. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പാരന്റ്സിനെ നോക്കണം. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനെ അമ്മയെ നോക്കാത്ത മക്കൾ, അവർക്ക് അതിനെ കേസെടുക്കാം, അവരിൽ നിന്നും ഫൈൻ ഈടാക്കാം, മാസം ഇത്ര വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് കോടതിക്ക് വിധിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അവരെ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ആ നിയമം. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പാരൻസിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കമ്മീഷനൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓൾഡ് ഏജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സോ മെനി കൺസെഷൻസ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എൽഡർ എന്താ പറയുക, എൽഡർ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, സീനിയർ സിറ്റിസൺ, എൽഡറിലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പല ഇതുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിലീഫ്, കൺസെഷൻ ഇൻ ട്രാവൽ. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ പോകണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കണം. എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോലും ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ ചിലടത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്, പിന്നെ ചില പെൻഷൻ സ്കീമുണ്ട്. അപ്പം ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ, ഈ സൗജന്യങ്ങളൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏർത്തെടുക്കുന്നത് അത് അവർക്കുണ്ട് റൈറ്റ്സ്. അതാണ് അവരായ കാലത്ത് നാടിന് വേണ്ടി, വീടിന് വേണ്ടി ഒക്കെ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച്
ഇപ്പോൾ 60-65 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രൂവൽ സോഷ്യൽ ക്രൈം. പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം നാളെ ഈ സമയം അവരുടെ മക്കൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോഡലാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നിയമം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം എനിക്ക് പറയാവുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഓരോന്നിൻ്റെ 3 വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നല്ല, എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുവെന്നും അത് എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ഈ പരീക്ഷയുടെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ചിലപ്പം ബഹുവിജ്ഞാന കോശങ്ങളായിരിക്കും, എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ. പക്ഷെ അവിടെ 2 മണിക്കൂറായി കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം എഴുതാം. ആ 2 മണിക്കൂറിനകത്ത് ചോദിച്ചതിന് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ തിളക്കം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്ത് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അതല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ വഴി എങ്ങനെ പേപ്പറിൽ വരുന്നു. വലിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് 3 സെൻറ്റൻസിലും പറയാം. ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു പാരഗ്രാഫാക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണം കഴിവ്. ഈ 2 കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വളരെ കെയർ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്തവരില്ലേ, നമ്മളിപ്പം എന്നെ ചോദി വീട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 100 പോകാം, കൊണ്ടുപോയാണ്. മറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഏവിയേഷൻ വന്ന് പരിചയമില്ലാത്തവരോട് മുടുക്ക് ബമ്പ് ഇല്ല, അപ്പോഴും അതുപോലെ പോകും ഇല്ല. യു ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ യുവേഴ്സെൽഫ് ബിക്കോസ് ഈ പരീക്ഷയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. അത് നോക്കിക്കണം, അതനുസരിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതനുസരിച്ച്. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂസ് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഒരു എസ്സേക്കും ചോദിക്കാം. ഇതിൽ ഓരോന്നെടുത്ത് 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ 3 സെക്ഷൻ എടുത്ത് 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. അതിന് തയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, വിജയം സുനിശ്ചിതം. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂവിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഞാനൊരു എണ്ണം കൂടെ പറയും. അത് ബാക്കിയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. നമ്മൾ വിമൻ്റെ പറഞ്ഞു, ചിൽഡ്രൻ്റെ പറഞ്ഞു, SC/ST പറഞ്ഞു, പിന്നെ മൈനോറിറ്റി പറഞ്ഞു, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് പറഞ്ഞു, ഡിസേബിൾഡ് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് വേറൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ആരാണ്? ഉപഭോക്താവ്. നമ്മളെല്ലാവരും അതാണ്. നമ്മൾ ഏത് കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ച് എന്ത് പർച്ചേസ് നമ്മളാരാണ്? കൺസ്യൂമറാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി 1986 പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. So this Consumer Protection Act ensured this right to safety, പിന്നെ right to choose, right to information, right to redressal. ഇത് 4 ഓർത്തിരുന്നോണം. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സാധനം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റൈറ്റ് ടു ആസ്ക് ദം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ഓർ നോട്ട്. അത് ചോദിക്കണം. അവൻ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അതങ്ങനെയാണ്. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ. ചിലർക്ക് മടിയാണ് സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ ബിക്കോസ് അവർ റൈറ്റ് ടു നോ, കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ. പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ചൂസ്. അവൻ പറയും ഇതാ നല്ലതെന്ന്. നോ, നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യും. തുണിക്കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവന് മടുക്കും. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ റൈറ്റാണ്. പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ഡ്രസ്, എന്തെങ്കിലും പരാതി കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ റൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. Now I have given you a bird's eye view about the rights issues and the affected sections in India. And along with this, our discussions will be incomplete if I avoid some more points about universal declaration. അതായത് ലോകത്ത്, ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ്, യൂണിവേഴ്സ് സാർവത്രികമായിട്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അറിയാമോ? അത് ഡിക്ലറേഷൻ UDHR എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയും. യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. സർവ രാഷ്ട്ര അവകാശ ഈ പ്രഖ്യാപനം 1948. അതിനെക്കുറിച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട് വരാം. 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് 1948 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് അത് അംഗീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഡിസംബർ 10 അത് അംഗീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് വി സെലിബ്രേറ്റ് 10th ഡിസംബർ ആസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ, മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസംബർ 10. അപ്പോൾ ഇത്
ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇത് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഒരെണ്ണം ഈ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ, ഒരെണ്ണം എക്കണോമിക് കൾച്ചറൽ, ഇങ്ങനെ 2 വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലോകം മുഴുവൻ. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരവരുടെ ഭരണഘടനകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചാപ്റ്റർ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി വെച്ചു. സോ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്ടിവിറ്റി, എ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്. എല്ലായിടത്തും അവകാശം. പണ്ട് മുതലേ എല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് എന്തിനാണ്? അവകാശങ്ങൾ. ഇന്നും എംപ്ലോയീസ് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളെത്ര ഡ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ഒന്നുമല്ല, അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം തുടങ്ങിയതുപോലെ എന്തിനാണ്? ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമുദായം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്കാലത്തും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ആഗ്രഹം, അവരുടെ റൈറ്റുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അപ്പം അത് അങ്ങനെ. ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജാണ്. ഇതൊക്കെ 100% ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രീതി മാത്രം വേറെ ആയിരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തില്ല, അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻ കേരള? കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജുകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മെനി ചലഞ്ചസ്. വെക്കാം. ഇനി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്? വികേന്ദ്രീകരണം. വാട്ട് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ബേസിക് പഠിക്കണം, വായിക്കണം. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത്, അങ്ങനെ പോയിന്റ്സുകളായിട്ട് എന്നാലും മനസ്സിൽ നിൽക്കും. ഈ ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് വരുന്നത് ആദ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 40, 40ാമത്തെ വകുപ്പ്. ആർട്ടിക്കിൾ 40 ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത്, വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നെഹ്റു വന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു took the initiative and he appointed, Balwant Roy Mehta, and that committee recommended for 3-tier system, 3 തല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു. അതുടൻ തന്നെ നടപ്പാക്കി. രാജസ്ഥാനിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രിലിമിനറിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി വന്നു. അത് പക്ഷെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. there are so many committees, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാടെണ്ണം വന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവസാനം ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു അമെൻഡ്മെൻറ്റും കൊണ്ടുവന്നത് 73rd 74th ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, അറിയാം. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് 73rd അമെൻഡ്മെൻറ്റ്? 73rd അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ്. 2, 3 ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പലർക്കും അറിയാവുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഓർഡർ ഇട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എഴുതാം. ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒരു ഫീച്ചർ, രാജ്യം പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയണം. എന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ? അധികാര വികേന്ദ്രീകരണമാണ്. ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം. അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലൊരു ഇത് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും ചെറിയ എക്സാം അല്ല എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഇത് വരണം. വാട്ട്സ് എ നീഡ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ? അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? പവർ ഷുഡ് ബി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് the accumulation of power in one single body or a person. ഒരാളിലോ ഒരു ബോഡിയിലോ അധികാരം മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. വൈ? ബിക്കോസ് പവർ ആക്ച്വലി കറപ്റ്റ്സ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗീവ് മോർ പവേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ കറപ്റ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മോർ കറപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊന്നും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഗാന്ധിയൻ കൺസെപ്റ്റാണ്. ഗാന്ധിയൻ കൺസെപ്റ്റ് മീൻസ് ഗാന്ധി വാണ്ടഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്, അതായത് പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം, അതായത് റൂറൽ പീപ്പിളിന് അധികാരം കിട്ടണം. അതാണല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇന്ത്യ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വില്ലേജസിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. കാര്യം അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അറിഞ്ഞ് ആക്ച്വലി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മലയാളം തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം
ആ മലയാളം വാക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? തൻ്റെ ദേശം സ്വയം ഭരിക്കുക, അതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം പറ, ഒരു വലിയ പഞ്ചായത്ത്, ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത, അപ്പോൾ റിമോട്ട് പഞ്ചായത്തായിരിക്കട്ടെ, തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നോ കോട്ടയത്തുനിന്നോ ഉള്ളിൽ ഗ്രാമപ്രദേശം, ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയാവുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടറി ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് അറിയാവുന്നത്, അല്ലെ കളക്ടർ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് അറിയുന്നത്, അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നത്. റോഡ് വേണോ, ബ്രിഡ്ജ് വേണോ, സ്കൂള് വേണോ, എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ അധികാരം തന്നാൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ തന്നാൽ, ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം തന്നാൽ, യു വിൽ കൺസ്ട്രക്ട്, യു വിൽ ഗീവ് പ്രിഫറൻസ്. മനസ്സിലായി? അത് കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. പവർ ഷുഡ് ബി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ലോക്കൽ പീപ്പിൾ. That is the first motive of this amendment. And another major amendment, another second issue was the reservation for women. You know, originally 33% reservation has been earmarked for them. But now it has been enhanced to 50%. 50% ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ 100 മെമ്പർമാരുണ്ടെങ്കിൽ 50 പേരും വിമനാണ്, 50 കൗൺസിലർമാരുണ്ടെങ്കിൽ 25 പേരും അവരാണ്. അപ്പം 50% given to women as part of giving political empowerment to women, അതും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് SC/STക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിനുള്ള റിസർവേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരുപാട് പേര് തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്. ഈ 50% വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതിനും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പലരും. അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജേ ഇല്ല. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ, ഒരു കോർപ്പറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ SC/ST അംഗങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എത്ര ശതമാനം SC/ST ഉണ്ട് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് 10 വാർഡുണ്ട്, ഈ 10 വാർഡിൽ കൂടി 1 ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ട് വോട്ടർമാർ. അപ്പം ഒരു വാർഡിൽ എത്ര പേര് വരും? 10,000 പേര് വരും എന്നിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ അവിടെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുന്ന 30,000 പേര് SC-കാരാണ്, SC/ST ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 10 അംഗങ്ങളിൽ 3 സീറ്റാർക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് SC/STക്ക് ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ റിസർവേഷന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇല്ല. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദെയർ ന്യൂമറിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ കൺസേൺഡ് പഞ്ചായത്ത് ഓർ കോർപ്പറേഷൻ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സുകൾ, ഒന്ന് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ, മറ്റൊന്ന് റിസർവേഷൻ ഫോർ വിമൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 50%. ദെൻ റിസർവേഷൻ ഫോർ SC ആൻഡ് ST, നോ പേഴ്സൻറ്റേജ്, ദാറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം കോർപ്പറേഷൻ ടു കോർപ്പറേഷൻ ഓർ പഞ്ചായത്ത് ടു പഞ്ചായത്ത്. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ്, ഒരു ഡൗട്ട്, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിനോ OBCക്കോ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ? പലർക്കും സംശയമാണ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിയമത്തിലില്ല, റിസർവേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന്. പക്ഷേ നിയമം പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ NB എന്നിടത്തില്ലേ, പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ, അതുപോലെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതാത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിനും കൊടുക്കാം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ബീഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡീഷ ഒക്കെ, ജാർഖണ്ഡ്, അവിടെയൊക്കെ ഇവർക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിനും പഞ്ചായത്തിൽ റിസർവേഷൻ. കേരളത്തിലില്ല. അതുകൂടെ മനസ്സിലിട്ടേക്കണം. ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ നോക്കുന്നവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് യു ക്യാൻ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ. അതല്ല, ഇത്രയും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കണം. അല്ല ചുമ്മാ കുറേ ഈസും പാസും മാത്രം എഴുതി അഭ്യാസം കാണിക്കരുത്. ഫാക്റ്റുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊന്ന് ഫീച്ചറാണ് 73rd അമെൻഡ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. ഇത് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ, രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അല്ലെ ഉപരാഷ്ട്രപതി, പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവരാണിതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നടത്തുന്നത്. വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മാരത്തോൺ എക്സർസൈസാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ. പക്ഷേ ഇവർക്ക്
ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു ഓഫീസർ, ഒരു പ്രതിനിധി കാണും. എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്? ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കേരളത്തിൽ ടിക്കാറാം മീണ അല്ലേ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ. അപ്പോൾ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് IAS ഓഫീസറാണ്. ഹി യൂസ് ടു ബി ദാറ്റ് ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഓൾവേസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അതാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കാണും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 73rd അമെൻഡ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. അത് പണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഈ നിയമം വന്നതിന് ശേഷമാണ്. അവരുടെ ജോലി എന്താ? സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത്, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരുടെ ജോലി. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷനുണ്ട്, എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടുത്തെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരാണത്? പേര് അറിയാമോ? ജസ്റ്റിസ് ഭാസ്കരൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ്, എല്ലായിടത്തും നടത്തുന്നത് അതാണ്. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. ഓക്കെ. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചറാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ അത് മാത്രം പാരഗ്രാഫ് ചോദിക്കാം, വാട്ട്സ് എ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ? കാരണം ഭരണഘടനയുടെ 280 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്കൊരു ധനകാര്യ കമ്മീഷനുണ്ട്. ഓരോ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും രാഷ്ട്രപതി ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കും. എവറി 5 years the President of India appoints a finance commission which consists of a chairman and 4 members, total 5. And this chairman should be, there is no qualification prescribed, chairman should be a public figure എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. But other 4 members have the specific knowledge in specific areas like auditing, economics, accounts, government business, etc. etc. So it is constituted and they go through all the states and study the financial positions of various states and they make recommendations. കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്കറിയാം. That is called Finance Commission of India. But see, as per the 73rd Amendment Act, there is a unique provision for State Finance Commission. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ, തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ അവരുടെ ജോലി? നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പവർ വന്നില്ലേ, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം വന്ന് താഴെ തട്ടിലെത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെമോക്രസി, താഴെ അറ്റത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെമോക്രസിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തണമെങ്കിൽ they require huge sum of money for all the development activities to be undertaken by the respective bodies. എവിടുന്ന് കിട്ടും പണം? From where do they get for all these development activities? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് that are the major sources of revenue for പഞ്ചായത്ത്, for municipality, for corporation. നമ്മൾ പറയും ടാക്സ്. എന്ത് ടാക്സ്? എത്ര കിട്ടാൻ? ഇപ്പം ടാക്സ്, പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ ടാക്സ്, ലാൻഡ് ടാക്സ്, പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്, പിന്നെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ്. അതുകൊണ്ട് എന്താവാൻ? ആനവായിൽ അമ്പഴങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ആവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ മീഗർ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മണി. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, they also need the requirement from central government. So state government gives money, central government through its budget allocation also give money. എന്നിട്ടും പോരാഞ്ഞ് we also approach multi financial bodies like World Bank, IMF, ADB. ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പല പഞ്ചായത്തുകൾക്കും. ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. അപ്പം ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ കിട്ടിയല്ലോ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും. അതിന് കണക്ക് വേണ്ടേ? ഓഡിറ്റിംഗ് വേണ്ടേ? എല്ലാം വേണ്ടേ? അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനാണ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫസ്റ്റ് ദേ ഐഡൻറ്റിഫൈ the requirements, the need of the local bodies. Then they make a request to the state government, then central government, and they make it available, these funds for them. അത് ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they have also to examine whether those funds are
യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ്, അതും നോക്കണം. അപ്പം എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും, ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത്, മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ്. അത് മസ്റ്റ് കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഓഡിറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റിംഗ്? നമ്മൾ ചിലവാക്കിയ പണം, വെദർ ദിസ് എമൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ സ്പെൻഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് കെട്ടാനാണ് പണം തന്നതെങ്കിൽ അത് വക മാറ്റി വേറെ വല്ലത്തിനെടുക്കുക ഇന്നറിയാൻ ഓഡിറ്റിംഗ് എത്ര എടുത്തു. പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. 2 മാർക്കിനത് വരാൻ സാധ്യത 100% ഉള്ളതാണ്. എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ്? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഏത് സ്ഥാപനത്തിലും വി വിൽ അപ്രോച്ച് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ഫയലെല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളും നടക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുക. കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ഇതിലൊരു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷോർട്ടേജ് കാണുന്നില്ല, പ്രശ്നമാവുമല്ലോ. അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ആൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പല വൗച്ചറുകളും ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ട് വരവിത്ര, ചെറവിത്ര, ബാങ്കിലിത്ര, പക്ക ആഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും. ഇതാ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ ഇത്തരം അഴിമതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ട്. കാരണം അവിടെ പലരും വ്യക്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് പേഴ്സണലായിട്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇറഗുലാരിറ്റി, the Act has made a provision called social auditing. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വരവ് ചെലവ് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളോ 2 ആളോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റോ ഒരു ആഡിറ്ററും കൂടെ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള പബ്ലിക്കിന് ഏത് സമയത്തും വന്നിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം. ആ രജിസ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാ, ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് പോവാ, എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ചാൻസസ് ഫോർ കറപ്ഷൻ. ഇറ്റ് വിൽ റെഗുലേറ്റ് ദ മിസ്യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതും ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി, an important point with regard to this act is disqualification provision is applicable. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ലോക്കൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അയോഗ്യനാക്കി, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത 6 വർഷത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഇതിലും കൂടെ ആക്കിയതുകൊണ്ട് വി എക്സ്പെക്റ്റ് ദാറ്റ് all the representatives of the people, they will become very loyal to their residents or voters ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ആക്ട്, 73rd amendment. And along with this 74th act also made. 73rd പഞ്ചായത്തിനും 74th അർബൻ ഏരിയ, അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും കോർപ്പറേഷനും വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടും ആൽമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ പ്രൊവിഷൻ ആണെങ്കിലും 2-3 കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 73rd കംപ്ലീറ്റ് റൂറൽ ഏരിയയിലാണ്, ഗ്രാമം. 74th നഗരം. ഈ 74th 2 പ്രൊവിഷനുണ്ട് മറ്റേതിലില്ലാത്തത്. ഒന്ന്, there is a provision for DPC. DPC means ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി. നമുക്കറിയാം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത്. ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വികസനത്തിനും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതും. ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് ദി റോൾ ഓഫ് കളക്ടർ. കളക്ടർ occupied a very powerful role earlier. Now, with the establishment of this district panchayat and this decentralization, collector's power has been reduced to minimum. Karyam, collector is only a member secretary, he is sitting there, he has no voice there. Everything is decided by that district panchayat president and other members, representatives. Such power is given to them by this 74th amendment. But DPC. Another point is, in big cities like Chennai, Bangalore, Delhi, there is not a corporation. That is called Metropolitan Council. Metropolitan സിറ്റികളാണ്. അപ്പോൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ കൗൺസിൽ എന്ന് അതിന് പറയും. ഈ 2 ചേഞ്ചസാണ് മറ്റേലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇത് പ്രൊവിഷൻസാണ്, ഇത് ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇത് വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട്
ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ചലഞ്ചസ് ബിഫോർ ദ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻ കേരള? ഓക്കെ, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. വാട്ട് ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ആർ ദ ഡ്രാബാക്സ് ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഓഫ് 73rd Amendment? 73rd Amendmentലെ നിയമത്തിലെ ന്യൂനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴുതുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ 100% നമുക്ക് വർത്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോക്പാൽ. അപ്പോൾ ഈ ലോക്പാലിനെ കുറിച്ച് പുതിയതായിട്ടുള്ള ആ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൻ്റെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും. ലോക്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ളതാണ്. അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും നിയുക്തമാക്കപ്പെട്ട പൊതുരംഗത്തുള്ള അഴിമതി തടയുന്നതിനുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഒംബുഡ്സ്മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപഭേദമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോക്പാൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞൊരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ഏത് വർഷം? 1968. ഇത്രയും വർഷമായി. പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഈ വാക്ക് ലോക്പാൽ എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നിയമജ്ഞനായ LM സിംഗ്വിയാണ്. എന്നാൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ആൾ പ്രശസ്ത നിയമജ്ഞനായ ശാന്തിഭൂഷണാണ്. 68 ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാവരും കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമവായമുണ്ട്. കാര്യം അഴിമതിയല്ലേ, അവിടെ പിന്നെ ആരാണെന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരു യോജിപ്പൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതിങ്ങനെ പോയി പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ വന്നു, ഒരു തീരുമാനവും ആയില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അന്നാ ഹസാരെ ഡൽഹിയിൽ സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ കിടന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി അവസാനം എല്ലാവരുമൊക്കെ ഇടപെട്ട് എന്തായാലും അവസാനം ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കി. അങ്ങനെ 2019 ആദ്യത്തെ ലോക്പാൽ ഫോം ചെയ്തു, അഴിമതി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പുതിയ നിയമം വന്നതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്പാൽ ബിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, 9 മെമ്പേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ 9 അംഗങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ മിനിമം 45 വയസ്സ് വേണം അതിൽ അംഗമാകാനുള്ളത്. 45 വയസ്സ് വേണം. ഒരു ചെയർമാനും ബാക്കിയുള്ള 8 മെമ്പേഴ്സും. ഇതിൽ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സുപ്രീം കോർട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ്: സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ 25 വർഷം പൊതുരംഗത്ത് അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ലോക്പാൽ. 50% പേര് ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കണം, ജഡ്ജിമാരായിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള 50% മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കണം. SC, ST, OBC, വിമൻ, മൈനോറിറ്റി, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ 9 പേരിരിക്കുന്ന ആണ് ലോക്പാൽ. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്പാൽ ആരാണ്? PC ഘോഷ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഇത്രയും നാളിത് പെൻഡിങ്ങിലിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു തർക്കം. അഴിമതിക്കാർ, മന്ത്രിമാരുടെ അഴിമതി, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അഴിമതി, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാം ഇവർക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റിൽ വരുമോ? പല പ്രധാനമന്ത്രിമാരും വരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാ. പല പാർട്ടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വന്നൂടെ? അങ്ങനെ ആ ചർച്ച നീണ്ട് അവസാനം എവിടെ എത്തി? പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതണത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതിന് ഒന്നുമില്ല, ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഉടനെ ചെയ്യാം. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ 3/2 പേര് ഭൂരിപക്ഷം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാക്കി. ഇതെല്ലാം ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ 3/2 പേര്, മൊത്തം ഈ 9 പേരുള്ളതിന് 3/2 പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അഗൻസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബൈ ലോക്പാൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ ലോക്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 5 പേരടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ്. 5 മെമ്പേഴ്സ്. ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം? ചെയർമാൻ. ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം? ബാക്കി 8 മെമ്പേഴ്സ്.
അത് ആരൊക്കെ പേര് കൊടുക്കേണ്ട ഈ 5 പേരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ്. ആ 5 പേര് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം. കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ: പ്രധാനമന്ത്രി 1, ചെയർമാൻ; ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഇൻ ലോക്സഭ; പിന്നെ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ സ്പീക്കർ; പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജി. മനസ്സിലായല്ലോ? സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജി. അപ്പോൾ 4 പേരായി. ഇനി ഒരാളുണ്ട്, അത് ഒരു നിയമജ്ഞൻ, ആൻ എമിനൻ്റ് ലോയർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ 5 പേര് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ 9 പേര് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ 9 പേരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ്. ഇനി എത്രമാത്രം ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല. കാര്യം 2019 അവസാനം വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 1 വർഷം ആയതുപോലുമില്ല. ലെറ്റ് us വെയിറ്റ് ദാറ്റ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഇത്രയെങ്കിലും ആയല്ലോ. സോ ദിസ് മേ ബി എ ബിഗിനിങ്, ഗുഡ് ബിഗിനിങ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ കറപ്ഷൻസൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.